zoomnya kita masuk. Kita itu masuk kemarin. Gila lanjut. Masuk dikit ya. صباحا رئيس المكتبة الجامعة الإسلامية الحكومية الدكتور مستجد الحاج الماجستير. سعادة رئيس القسم التعليمي اللغة العربية الدكتورة سيدي نصر الماجستير. فضيلة الكرام الدكتور مياس أبرام جاسر الماجستير. وأصحاب الفضيلة جميع المدرسين والمدرسات في قسم تعليم اللغة العربية، ولا أنسى لجميع الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية، أسعدكم الله جميعا. أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة وتحية من أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada batas tak bisa. Laptop batas. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman wa hadana ila al-isyan anhi wa as'adana bi ittiba'i afdali rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan ayyadina nashkurullah 'azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a an najtami'a wa natawajjaha fi hadha al-majlis al-mubarak bimunasabati ta'lim al-lughah al-'arabiyyah lil-murshidin as-siyasiyyin. ثانيا صلاة وسلام على سيدنا ومولانا سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد هدانا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، الذي نوره يتلألأ كيتلألأ الأبيض يتلألأ والمرجان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الحاضرون الكرام، اسمي عندي خط نشيطة أنا كمقدمة البرنامج. اسمحوا لي أن أقرأ تسلسل البرنامج في هذا اليوم المبارك. البرنامج الأول الافتتاح، والبرنامج الثاني قراءة الصلوات النبوية بالقيام، البرنامج الثالث كلمة الترهيبية، والبرنامج الآخر الاختتام والدعاء. أيها الحاضرون الكرام، نبدأ هذا البرنامج بقراءة أم الكتاب رجاء من المولى الكريم. عسى أن يكون هذا البرنامج نافعا ومباركة ويجري هذا البرنامج كما يرام. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. ونستمر إلى البرنامج الثاني وهو قراءة الصلوات النبوية بالقيام الذي سيقوده أخونا الكريم رياض بن الحبشي، وعليه فليتفضل مشكورا. Dia nggak dengar suara. Oh iya Pak, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنواره والتي الملائكة تهديه وتمجيده واستغفاره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولم يزله ضراء وأنفسه وفضله إلى نهاية الأمر الله عليه وسلم شاكرا حامدا كأنه المدر في تمامه بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق النجم علينا فتفاني القدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا واجب شروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروسا خفيفين يا مؤيد يا مبارك
ya Allah, Allah ya Imam al-Qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahu Allah salawatullah alaika, marhaban ya Muhammad, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ahlan wa sahlan, marhaban marhaban ya khairan dain nihamu, marhaban marhaban bika ya Allah, marhaban marhaban bika gharamu, marhaban marhaban wasyiakum wa hanin, marhaban 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 ya nuran aini, marhaban 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 ya Al Husaini, marhaban 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 ahlan wa sahlan, marhaban 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 ya khairul hadin, marhaban marhaban ya salam qattu ya jaddal Husaini, wa alaika Allahu salla daiman tulatuhuri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya al-hasanati ya rafi'an darajati, sallallahu ala Muhammad, marhaban
Sallallahu alaihi wasallam dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rahmatullahi tausya ya Allah ada tahriri suduri ya Allah Muhammad ya Allah sahibal wajhil muniri ya Allah baraya ya Allah astaghfirullah minal khataya ya Allah وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا على جوابه ونستمر إلى البرنامج الثالث وهو الكلمات. الكلمة الأولى وهي الكلمة التمهيدية ترجمه بدعوة السماحة الدكتور نور الهادي الماجستير المحاضر في مدني قضايا المعاصرة وعليه فليتفضل مشكورا. Tes suara Mas Media kedengaran tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa'du. Hadratul afadil Rais Fadilatul Doktorah Raisah Ism Ta'lim Lughah Arabiyah Doktorah Siti Maisarah Al-Majistir. Hadi Raisatuna Masyaallah Allati tahmilu hadal ism tatiru ala al-hawa. Topik Sahib al-Fadilah Rais Maktabah Jami'ati Madura Al-Islamiyah Hukumiyah. Hadar ma'ana Rais Hadil Maktabah Sahibul Bait Al-Doktor Mustajab Al-Majistir. Hadar Rajul Alladhi hamala Hadil Maktabah Yahsulu ala natijati al-mutaqawwir. Maktabah ini, perpustakaan ini dapat nilai unggul, akreditasi unggul berkat beliau. Ini adalah akreditasi unggul untuk perpustakaan. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir untuk PLH. Wa sahibul fadilah al-asatidzah muhadirin di Ism Ta'lim Lughah Arabiyah. Wa la ansa an uhayyi wa uhami bi fadilati Doktor Media Awrar Wikatrono Al-Majistir wa huwa muhadiruna al-yawm wa huwa doktor fi Ism Ta'lim Lughah Arabiyah khassah fi al-Lughah Arabiyah lis-siyahah. Kana kataba risalat ad-doktorah fi hadha al-mawdu' al-lughah al-arabiyah lis-siyahah. Jadi beliau pakar dan spesial di bidang bahasa Arab untuk wisata. Bahkan punya sertifikat khusus kompetensi di bidang ini. Ahlan wa sahlan ya doktor, marhaban bikum bi hadhihi jami'ah haliyan fadaiyah wa fil mustaqbal narju futurukum waqi'iyyah bi hadhihi jami'ah.
Kalau hari ini kita fadai pakai Zoom, tapi insya Allah di kesempatan yang lain kita undang beliau khusus spesial hadir di kampus ini. Amin ya rabbal alamin. Wala ansa talaba di qism ta'lim lugha arabiyyah khassa fi qism fi mustawa as-sadis الذين يدرسون مادة القضايا المعاصرة لتعليم اللغة العربية. صفقوا لهم الجميع. Terus terang saya bangga dengan Besar Nabi ini luar biasa. Saya lihat ini karena mungkin mantan pengurus HMPS dan beberapa menjadi pengurus Islah Jawa Timur. Jadi koordinasinya bagus. Kemarin di tempat yang sama belum selengkap ini. Belum ada layar proyektornya, bunga-bunganya tidak selengkap ini. Ini koordinasi kolaborasinya sudah jalan. Apa karena sudah ngambil mata kuliah PJBL atau apa? Jadi para PJBL yang kemarin PJBL ini sudah mendarah lagi koordinasi, komunikasi dan C4 ya, kebutuhan abad 21 untuk menjadi mahasiswa sukses kapan sudah benar-benar diterapkan. Nah, sehingga pelaksanaan sekarang ini meskipun Zoom disiapkan dengan baik. Ini Pak Dr. Media, saya tidak ikut-ikut. Ini mahasiswa yang menyiapkan semua, koordinasi dengan perpustakaan melalui Kaprodi. Jadi teman-teman mahasiswa menyiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan. Saya hanya koordinasi dengan Pak Dr. Media dengan Kaprodi. Selebihnya teman-teman mahasiswa yang melaksanakan. Apresiasi setinggi-tinggi untuk mahasiswa yang melaksanakan ini dengan baik. Semoga ini bisa ketika nanti lulus dari PBA, dimanapun Anda berada sudah siap untuk melaksanakan C4-nya. Terima kasih. Saya sekali lagi terima kasih kepada Kaprodi, kepada perpustakaan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kaprodi tentu saja yang supporter utama. Tidak ada Kaprodi, tidak akan ada PNK. Teman-teman dosen yang lain yang berpartisipasi, saya terima kasih banyak. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan barokah. Mahasiswa mendapatkan manfaatnya, PBA juga mendapatkan manfaatnya. Prestasi akreditasi unggul yang telah kita miliki, prodi PBA unggul, institusi unggul ini bisa bermanfaat kepada mahasiswa dan masyarakat lain. Akhiran astagfirullah, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kesilapan, terutama atas ulurnya waktu. Pak Media ini sudah saya sejak jam 1 kurang. Jadi ke saya sudah WA jam 1 kurang 5 menit sudah standby. Jadi orang yang disiplin pantesan di direktur oleh UM. Beliau S1, S2 di UM langsung balik lagi ke UM meskipun S3-nya sama saya di Maliki. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أقدم خالص الشكر والتقدير لفضيلته ونستقل إلى الكلمة الثانية ولفضيلة الكرام رئيسة قسم تعليم اللغة العربية الدكتورة سيدنا يسار المهندسين وعليها فلتتفضل بكل ترحيب وتقدير بفضيلتها. Bismillahirrahmanirrahim. صاحب الفضيلة متحدثنا اليوم وكان هو أيضا صاحبي ببرنامج الدكتوراه ونحن في نفس الفصل. نعم في نفس الفصل. نعم نحن في نفس الفصل. كان هو ساعدني كثيرا لما كنت في كتابة رسالة الدكتوراه. Karam Dr. Media Saadwa Jasa dan Magister Sekolah Berjasa Alhamdulillah mana
samahakum di ta'lim ya talabah dan kesehatan dunia. Nah, sahih fadilah Rais Maktabah di Jami'ah Madinah Islamiyah Hukumiyah beserta hakam bihadiri pemana wa musykur jiddan di hadhihi tasihat di hadhihi ghurfah al-mubarakah masykurah ya Dr. Mustajab Majistir wa sahib Muawiyah muhadir di hadhihi al-madah Ustadznya Karim Dr. Al-Haji Al-Hadi Al-Majistir syukur jazilan sekali hadhihi mubadarah ar-rabi laqad amilna al-muhadarah di nafarain di yawmain في هذه الغرفة وأمسي مدى طلبة بمستوى إعرابي وحاجة محاضرة لدى طلبة المستوى الثالثة. شكرا لكم على هذه المبادرة الرائعة. طلبتي بقسم تعليم اللغة العربية بالمستوى الثالثة أخبركم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an bil-lughati al-arabiyyah wa ja'alaha lil-ummati al-islamiyyah hawiyah wa masiyah. Thumma sholatu wassalamu ala azkal bashariyah sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawil manzilati rafi'ah wa kana bi'alaihi amma ba'd. Alhamdulillah laqad amdayna amsi ayat al-talab al-aizah amdayna amsi بهوية اللغة العربية عندما عقدنا المحاضرة العامة التي كان متحدث من مصر وفلسطين عرفنا أن اللغة العربية هي لغة الدين والهوية ولكن من المعروف أن اللغة العربية ليس فقط هي لغة الدين أو الهوية وأيضا هي لغة الاتصال. Jadi bahasa Arab tidak hanya sebatas bahasa agama yang menjadi agama mayoritas di dunia ini ya, mayoritas kedua, tidak hanya juga bahasa identitas kita sebagai Muslim, tapi juga bahasa komunikasi. Dan uniknya lagi adalah di bahasa komunikasi internasional. Nah, saat ini di PNK ini adalah pembelajaran bahasa Arab untuk pemandu wisata. Ini sangat penting untuk diikuti oleh anak kami PBA semester 6 karena capaiannya, harapannya adalah Anda semua tidak hanya memanfaatkan bahasa Arab ini dalam kegiatan belajar mengajar saja di sekolah nanti selain jadi pendidik, tapi juga bisa memanfaatkan sebagai pemandu wisata dan juga word dan juga tujuan-tujuan yang lain dari bahasa Arab. Seperti misalnya contohnya ada orang Arab di sini hadir, jangan didiamin saja, pakai bahasanya, jalin networking, jalin komunikasi, jalin diplomasi, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kan banyak tuh orang Arab tuh datang ke Madura gitu kan atau ke kampus ini diam saja. Kayak kemarin waktu yang Palestina itu, kok diam aja gitu aktif. Maksudnya itu bikin konten itu maksudnya sebenarnya membuat ke Anda biar komunikasi aktif, jalin networking, jalin jaringan, jalin diplomasi. Karena nanti akan melahirkan banyak manfaat barokah, gitu ya. Contohnya seperti saya yang tidak hanya sebatas dosen, tapi ada orang-orang saya jadi berdiplomasi dalam hal bantuan sumber misalnya itu dari mana kalau bukan dari itu bahasa Arab. Nah itu salah satunya. Itu semua karena kita memanfaatkan bahasa Arab tidak hanya sebagai bahasa spiritual kita, bahasa agama, tapi juga bahasa komunikasi, bahasa networking dengan Timur Tengah dan berdampak, akhirnya berdampak ke masyarakat. Penuh dengan berkat itu di antara salah satu contohnya. Tapi saya masih sangat sederhana tentu para dosen yang lain
jauh lebih banyak kisah beliau yang perlu dipelajari. Maka manfaatkanlah momentum ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih kepada narasumber kami yang luar biasa. Kami perlu banyak belajar dari Ferdinand. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami semua di sini. Jazakumullah khairan. Ini sudah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقدم خالص الشكر والتقدير لخدمتها والواصل من البرنامج الآخر وهو الاختتام والدعاء. يرجى لفضيلة الكرام الدكتور مستجاب الحاج المهندسين وعليه فليتفضل بكل ترحيب والتقدير لفضيلته. Kasih ya, dapat doa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz saya semua ada apa? Ya, mohon maaf ya kalau nanti doanya ada doa yang tidak biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا جميع وتكفيرنا يا الله وتسمحنا يا الله بجميع وتبلغنا يا الله. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل وأهل لا إله إلا الله ولا تجعلنا وأولادنا من شر البريد وعلى كل شيء. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأتنا الجنة مع أبرار العزيز سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بأشرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. نقدم خالص الشكر والتقدير لفضيلته. الحمد لله انتهينا على كل برنامج ويجري هذا البرنامج بنجاح. فأنا مقدم البرنامج أشكركم جميعا على حسن اهتمامكم ومتابعتكم ونستعرض منكم على جميع الخطايا والقصور والله تعالى عليه كلها. آخر الكلام ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator yang akan membantu pada hari ini. Dipersilakan. Saudara Imam Hidayatul Arafah. Sambutlah moderator kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur al-wadud syakur al-amin bima al-qa'in ala kulli nafsin wal mu'akhir li kulli jarihatin bima jata'a nahmaduhu hamdan shakirin wa nastaghfiruhu istighfaral awwalin wa natubu ilayhi tawbatan raja'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad. Siyadatul Kiram, Mudir Jami'at Madura Islamiyah Al-Hukumiyah, Dr. Saiful Hadi MPD. Siyadatul Kiram, Aminul Kulati Tarbiyah, Profesor Dr. Siswanto MPD. Siyadatul Kiram, Raisatul Siyadatul Kiram, Raisatul Siswi Ta'minil wal Audiyah, Dr. Siti Maizah MPD. Siyadatul Kiram, Raisatul Maktabatin di Jami'at Madura Islamiyah Al-Hukumiyah, Dr. Mustajab MPD. Siyadatul Kiram, Mu'allimu Maddati Al-Qadriyah Al-Ma'asirah, Dr. Nurul Hadi NCMPD. وأصحاب الفضيلة جميع أساتذة الكرام وحضور المحترمين يسرني ويشرفني أن أكون محاورا في هذه المحاضرة القيمة. اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي. اسمي بدلية العوض من اسم التعليم والعربية. سأكون محاوركم في هذه المحاضرة القيمة بإذن الله تعالى. نرحب ترحيبا حارا بفضيلة دكتور ميدياس أبرام ويجاكسون SPD الذي سيلقي محاضرة بعنوان التعليم والعربية للمرشدين السياسيين. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المحاضرة نافعة مفيدة لنا جميعا وأن يفتح علينا أبواب العلم والمعرفة. وقبل أن نبدأ أبين لكم برنامج الدرس باختصار. أولا تقديم شهادة علمية للمحاضر، ثانيا إلقاء المحاضرة، وثالثا كتب الأسئلة والمناقشة، ورابعا الاتصال والانتفاع. والآن أقدم لكم نبذة قصيرة عن سيرته العلمية. Nama Dr. Meidias Abram Wijaksono SPD, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Malang, 4 Mei 1995. Pekerjaan dosen bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Alamat KTP sedangkan RT 004 RW 007 Kramat Sari Berdas di Dua Kecamatan Berdas Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Alamat domisili Pemun Sarimadu Permai Blok G nomor 7 Sidoarjo Kecamatan Kuagir Kabupaten Malang Jawa Timur. Riwayat pendidikan S1 Universitas Negeri Malang, bidang ilmu pendidikan bahasa Arab. S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang ilmu pendidikan bahasa Arab. S2 Universitas Negeri Malang, bidang ilmu pendidikan dasar. Dan S3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang ilmu pendidikan bahasa Arab. Pengalaman kerja dosen MB Magister Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana Institut Pesantren Maulana Malang, Pati, tahun 2023 hingga sekarang. 2. Dosen MB Magister Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2024 hingga 2025. 3. Dosen MB Bahasa Arab Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2019 hingga 2023. 4. Managing Editor Jurnal Intajia, tahun 2024 hingga sekarang. 5. Editor Jurnal Fasoha, tahun 2024 hingga sekarang. 6. PPD Dewan Fatwa Soha, tahun 2025 hingga sekarang.
وبعد هذا العقد المولد أترك الناس على فعل المحاجة إلى إلقاء المحاضرة وعليه أن يتفضل مشهورا ومأجورا. Dia tak masuk kan? Sini tak masuk. Dua, okey. Ada tak masuk? Ini bener lah. Settingan dia lah. Din kebenaran dia lah. Din Pak Medias. Anda sendiri di bulunya. Selama dari mic-nya beliau. Mungkin coba. Mana mic? Iya deh. Mantul. Ada suara tadi. Tas. Ini kena tak juga. Dari luar. Iya. Ada yang tak juga kalau yang select mikrofon. Oh, ini dia. Depan Sam tadi. Beli mikrofon kan. Iya, maksudnya mau udah headset masuk. Nah, oke. Pakai sip. Alhamdulillah. Perannya ini perannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Alhamdulillah, insyaallah sa'afilakum dari Allah Tajid an ahli maluwa aliyah Isya. Baik, Alhamdulillah ajaran tadi yang fokus atau mungkin ini syasha dibanding Al-Azhar. خلاص انتم كهوست خلاص. طيب request lama هذه هي دكتور هنا يعني ماذا كثير يا هناك سورة أحمر ليس yang ada gambar fotonya. Oke, خلاص. طيب وأيضا شكرا لطلبة على جهودكم لاستعداد هذه المحاضرة. طيب هل الشاشة واضحة؟ واضح والله. طيب موضوعنا اليوم يعني العربية للسياحة. طيب قبل أن أبدأ يعني أنا عندي سؤال يا من منكم يريد أن يكون يعني مرشدا سياحيا؟
Man, hunaka ahad yurid? Katsir. Masya Allah. Ya, jadi kalau barokahnya bahasa Arab untuk pariwisata itu bukan hanya jalan-jalan gratis ya, tapi jalan-jalan dibayarnya. Nah kan biasanya kita jalan-jalan itu kan mengeluarkan uang. Nah tapi kalau ada Al-Arabiyah Lisiyah ini tidak hanya mengeluarkan uang tapi bisa menghasilkan uang. Karena apa? Karena kita ikramud duyuf ya. Kalau sesuai dengan dalilnya ikramud duyuf itu kan tamu datang itu membawa rezeki, pulang membawa dosa. Nah, ketika kita bisa ikramud duyuf ya, terutama dari tamu-tamu dari yang penutur Arab ya, saya katakan Timur Tengah, itu kita bisa menghasilkan, tidak hanya menghasilkan mendapatkan berkah ya, tapi juga bisa menghasilkan tijariyah dan seterusnya. Baik, kita mulai ke perkuliahan ya. Jadi para mahasiswa semuanya, mengapa kok bahasa Arab pariwisata ini muncul ya? Jadi awal mula saat itu saya ketika tugas akhir ya bersama Dr. Nurul Hadi dan juga Dr. Siti Maisaroh, itu saya itu bolak-balik maju ke promotor ya, ke pembimbing itu maju bolak-balik sampai saya hitung itu kurang lebih ada selama 1 semester ya. Saya mengajukan judul lain lagi, mengajukan judul lain lagi, mengajukan judul lain lagi. Sampai ada saya waktu itu ketemu orang BSNP ya, BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di situ ternyata ada skema pemandu wisata atau tour guide. Nah, hubungkan dengan bahasa Arab pariwisata karena saat itu saya punya pengalaman ketika saya menjadi mahasiswa, banyak sekali tamu-tamu dari Saudi itu datang ke Universitas Negeri Malang. Saat itu ada Syahrul Lugo, ada pengumuman honoris causa, ada seminar internasional dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat itu saya diberi amanah oleh dosen-dosen yang ada untuk ya ikramud duyuf tamu itu tadi, mulai dari mengantar, menjemput, mencek-inkan hotel, memesankan tiket dan bahkan memenuhi semua kebutuhan tamu Saudi saat itu yang datang ke Universitas Negeri Malang. Istilahnya kalau sekarang itu LO ya, semacam seperti itu. Nah dari situlah saya kemudian terinspirasi munculnya bahasa Arab pariwisata ini yang betul-betul kita profesionalkan. Nah, ketika kita berbicara bahasa Arab, ternyata bahasa Arab itu tidak hanya bahasa agama saja, tapi juga bisa bahasa global. Insya Allah, Ibu Kamrodi itu lebih pengalamannya, terutama di tarjamah fauri ya, untuk interpreter. Nah, itu juga ada peluang lain selain bahasa Arab untuk suaranya mantul ya. Selain untuk bahasa Arab pariwisata itu. Kemudian yang kedua, wisatawan Timur Tengah atau pengguna bahasa Arab ya, itu sangat senang sekali dengan cuaca Indonesia, di mana Indonesia itu sejuk, banyak pohon-pohonnya, tidak seperti di Timur Tengah sana yang cenderung padang pasir ya. Nah kemudian Indonesia juga punya 5 destinasi pariwisata super prioritas ya. Ada Danau Toba, ada Labuan Bajo, ada Mandalika, ada banyak ya, Likupang dan seterusnya itu, Borobudur. Nah, kita sebagai PBA ya, baik mahasiswa, dosen dan praktisi semuanya, nah itu adalah peluang besar untuk bisa menjadi pemandu wisata. Pengalaman 2023 kemarin ketika Imlak mengadakan acara di Lombok ya, banyak beberapa tamu dari Saudi ya datang ke Indonesia, itu ya mau tidak mau pemandu wisatanya juga diajarkan bahasa Arab. Ini bedanya kita dengan pariwisata ya, nanti saya jelaskan. Nah, inilah peluang besar kita para mahasiswa-mahasiswa semua, karena wisatawan dari Timur Tengah itu memiliki daya beli yang tinggi. Kok bisa Ustaz? Karena di sana itu tingkat stresnya tinggi. Ya, sehingga karena kalau kita pernah ke ke Timur Tengah atau kan penuh dengan konflik ya. Sekarang aja masih konflik sampai sekarang. Nah, itu orang butuh refreshing. Nah, kemana tempat refreshing yang menyenangkan? Ya, di Indonesia. Ketika tamu-tamu dari Saudi itu datang dengan tugas dari lembaganya masing-masing, baik dari negara maupun dari kampusnya masing-masing, beliau bertanya kepada saya, berapa uang yang harus saya bayarkan kalau saya datang ke sini
tidak tanpa tugas negara dan lain sebagainya, hanya untuk berlibur bersama istri dan anak-anak saya. Nah dari situlah saya mulai belajar untuk, oh berarti perlu menghitung ya ini ya, tiket pesawatnya berapa, anunya berapa, hotelnya berapa, kemudian dia mau kemana saja. Nah itu perlu kita hitung dari sekarang. Nah setelah itu juga ya tertarik ya untuk datang ke Indonesia. Nah di Indonesia ini fasilitasnya juga memadai ya. Jadi potensi wisatanya juga sudah bagus, fasilitasnya juga sudah memadai, bandaranya, penginapannya, kemudian hiburan budayanya Indonesia itu beragam. Banyak tari-tarian, kemudian banyak aktivitas-aktivitas budaya yang ya, seperti membatik. Nah, dan sekarang sosmed pun juga sudah gencar. Nah, sehingga pemandu wisata itu yang betul-betul bisa ikromut duyuf dan kalau secara budaya itu orang Arab itu terkenal permintaannya itu banyak. Jadi ketika kita nanti jadi tour guide, ketika kita berinteraksi dengan orang asing ya atau tamu dari luar negeri, nah itu pasti dari setiap negara itu mempunyai kebudayaan dan adat kebiasaan yang masing-masing gitu. Nah kalau orang Saudi itu terkenal dengan yang banyak permintaan gitu. Tapi ketika kita bisa memenuhi satu permintaannya, dia akan senang dan terus akan mengapresiasi kita. Contohnya apa Ustadz? Saya ingat betul ketika ada Saudi Electronic University ya, datang ke Malang waktu itu ada MOU dengan IMLA juga. Waktu itu ada panitianya itu minta 500 bunga mawar yang masih segar. Itu. Ada juga waktu itu setelah acara pengukuhan honoris causa, setelah 1 hari berikutnya, beliau itu minta surat kabar yang terbit berita kemarin. Nah, mau tidak mau kita sebagai pelayan pemandu wisata juga harus mencarikan ya. Saya ingat waktu itu saya muter satu malam bagaimana mencari orang yang sudah ada itu untuk bisa memenuhi keinginan beliau dan juga pesan bunga mawar yang segar kemudian kaitkan dengan kurma ajwa Madinah itu. Nah, ketika kita sudah selesai itu tadi kita melaksanakan tugas, nah itu ada bonusnya nanti di belakang bonusnya nanti. Nah inilah kondisi bahasa Arab pariwisata para mahasiswa-mahasiswa sekalian. Apalagi dengan keindahan alam seperti Gunung Bromo, Semeru dan lain sebagainya, ini sangat menarik sekali bagi tamu-tamu dari Timur Tengah. Dan juga saya riset di data di BPS ya, Badan Pusat Statistik, tamu dari Saudi itu kecenderungannya juga semakin meningkat. Terutama ketika setelah Raja Salman saat itu datang ke Bali, nah itulah banyak sekali datang ke Indonesia tamu-tamu dari Saudi. Nah ini pengalaman saya ketika diminta untuk mendampingi tamu ya. Ini tidak hanya dari Arab ya, tapi dari Sudan ya. Jadi ketika tamu natif datang sebagai kuliah tamu gitu, nah itu biasanya kalau di Malang itu dijalan-jalankan gitu ya, direfleksikan gitu juga kemana gitu. Nah, inilah potensi kita. Kita tidak hanya menjadi guru, ya. Jadi profil lulusan pilihannya itu untuk bahasa Arab itu bisa menjadi tour guide profesional. Nanti kita punya SKKNI itu, punya sertifikatnya, atau bisa ikut kursus pelatihan. Yang kedua, kalau teman-teman yang punya skill kontennya bagus, Instagram, TikTok dan sebagainya, silakan bisa dikembangkan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung ke Al-Azhar ya di Mesir, ke kampusnya Dr. Nurdin dan Dr. Maisaro itu, nah itu juga ketika mengajar BIPA itu banyak para mahasiswa asing yang dari Mesir itu juga pengen ke Indonesia ya, karena mereka belajar BIPA, mereka belajar Indonesia untuk bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah mereka tanya, berapa Ustadz biaya yang harus saya keluarkan untuk saya bisa ke Aceh? Waktu itu dia sangat fans sekali dengan Aceh. Yang ketiga adalah konsultan layanan wisata halal. Nah, sehingga kita bisa nanti mengkreat ya tempat-tempat wisata. Karena sekarang itu kita risetnya itu multidisiplin ya. Jadi tidak hanya monodisiplin bahasa Arab saja. Nah, maka dari ini kita kerjasama dengan prodi-prodi pariwisata untuk dalam hal ini pengembangan. Saya sendiri juga kadang bekerja sama dengan travel agency ya untuk penghitungan kalkulasi dalam hal untuk perjalanan itu. Dan juga ada bonus-bonus yang lain itu seperti itu. Nah, yang terakhir ada travel organizer khusus Timur Tengah ya. Misalnya khusus tamu-tamu dari Timur Tengah, tamu-tamu kenegaraan. Nah, itu ketika ada
acara-acara seperti itu, nah kita lah yang nanti menjadi EO-nya. Karena apa? Karena setiap tamu dari Saudi itu minta satu orang itu satu LO gitu. Jadi dia tidak mau banyak orang kemudian dilayani satu orang, itu tidak mau. Jadi saya ingat ketika Syahrul Lugo itu ada LO dari khusus dari yang tinggal di Libya, ada LO nanti khusus profesor siapa, ada LO nanti khusus yang dari markas Lugo, ada LO dari siapa, itu pun setiap orang punya LO masing-masing gitu. Nah ini ya, jadi contohnya dari sertifikat ini ya, SKKN ini. Nah, ketika kita sudah bisa mencapai ini, maka lulusan bahasa Arab itu tidak hanya menjadi guru di sekolah atau guru di pondok atau guru mengaji ya. Kita bisa mengembangkan atau eksplor keilmuan kita ke bidang pariwisata. Seperti travel agency Arab friendly, tour guide berbahasa Arab, atau mungkin jasa penerjemah seperti dari perhotelan, di restoran, atau penerjemah tour resmi, memang betul-betul tour resmi gitu. Kemudian untuk tour guide lokal dan tour leader itu bisa ya. Untuk tour guide lokal kita bisa manfaatkan ini, terutama saya dapat info teman-teman yang di Lombok yaitu banyak sekali tour guide lokal yang memang membutuhkan bahasa Arab tadi. Juga digital tourism konten ya, untuk YouTube, untuk TikTok atau dan lain sebagainya. Nah ini semuanya nanti perlu kita siapkan dari sekarang. Nah Ustadz, ini kira-kira sertifikatnya dapat dari mana Ustadz? Nah kita perlu mengikuti kursus ya, kursus untuk pemandu wisata. Dan nanti ketika kita sudah mendapatkan selesai kursus, dapat sertifikat itu, nah ini sertifikat ini bisa kita gunakan, ya silahkan nanti teman-teman bisa digunakan sebagai yang utama atau sebagai yang pilihan. Kalau saya pribadi, saya gunakan sebagai pilihan, artinya tidak sebagai yang utama, karena ketika yang utama kan mengajar, meneliti, dan mengabdi itu. Nah untuk yang pilihannya itu ya ini, ketika sudah jenuh dengan tugas utama, maka ada tugas pilihan. Nah tugas pilihan inilah nanti yang selain juga bisa menghibur diri, itu juga bisa menghasilkan dan produktif. Itu yang sekarang ini sedang saya rencanakan. Sehingga kemarin saya memperbarui sertifikat tour leadernya ini dari beberapa pengalaman sebelumnya, membawa tour dari mahasiswa-mahasiswa yang KKL keluar negeri. Kemudian saya perbarui nanti untuk rencananya apa, membawa tour dari tamu-tamu Arab Saudi itu. Nah sekarang apa Ustadz yang perlu kita siapkan ya, kompetensi apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama tentu kemampuan bahasa Arab ya, kemampuan bahasa Arab komunikatif ya, terutama muhadasahnya, dan juga itisoliyah, kitabah. Kalau sekarang kan pakai WhatsApp ya, jadi mau tidak mau kan janjian dengan tamu, dia berangkat jam berapa, kemudian sudah flight atau belum, sudah terbang atau belum, kemudian dia sedang transit, nah, kemudian dia sudah boarding atau belum. Nah itu kan lewatnya pakai lewat dahsyat ya, WhatsApp atau lewat email ya. Maka dari sekarang kita siapkan murosalahnya juga, itisoliahnya itu juga harus oke ya, terutama ketika nanti berkomunikasi via tulis maupun lisan. Kemudian yang kedua, kita siapkan juga perlu dialek amiyah ringan ya. Terkadang orang Arab juga menggunakan dialek amiyah ya, itu kita siapkan dari sekarang. Nah kemudian yang ketiga, membaca dan menulis spesifik. Nah itu karena spesifiknya apa? Spesifikasi untuk tujuan khusus ya. Besok saya dijemput jam berapa, besok kemana saja, itu perlu kita informasikan dari pesan seperti itu. Yang kedua ada intercultural skill ya, yaitu adalah memahami budaya Arab ya. Bagaimana kita itu sebagai pelayan itu bisa menyenangkan customer ya. Supaya apa? Supaya repeat order. Kalau bahasanya bisnis kan seperti itu. Nah, ketika kita sudah paham budayanya, tata caranya, etikanya, dan kemudian paham cara apa bahasa Jawanya itu meladeni ya, atau melayani tamu dari Arab Saudi, nah insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya itu tadi. Berkahnya apa Ustadz? Berkahnya itu kalau tamunya makan, otomatis kita itu juga ikut makan. Itu jadi dapat MBG ya, makan bergizi gratis ya. Dan kalau tamu Saudi itu kan makannya juga ya di tempat-tempat yang ya bonafit begitu ya, jadi di macam resto apa dan seperti itu ya, itu kita juga makan. Kalau tamunya masuk tempat wisata ya, kita bisa masuk tempat wisata gratis.
Terus seperti itu. Kalau tamunya menginap di hotel, ya kita juga bisa menemani menginap di hotel gratis juga. Itulah keunggulan-keunggulan atau keberkahan-keberkahan yang bisa kita dapatkan ketika bisa melayani. Nah, kemudian yang ketiga apa? Kebiasaan wisatawan. Apa biasanya? Misalnya ada dulu waktu saya mendampingi tamu dari Saudi itu, beliau terbiasa minum madu. Nah, akhirnya apa? Madunya tinggal sedikit, kemudian minta, tolong belikan saya madu. Ya, itu harus cari yang seperti itu. Kalau tidak ada, kita harus cari yang bagaimana caranya beliau itu senang dan bisa menerima madu yang kita berikan itu tadi. Itu dari segi itisoliah dan ijtimaiyah ya, dari segi sosial komunikasi dan sosialnya. Kemudian dari segi pariwisatanya, apa Ustaz? Ya, karena kita bukan mahasiswa pariwisata, maka kita harus mengetahui ini. Yang pertama adalah guiding teknik ya. Bagaimana kita itu menjelaskan, bagaimana kita itu mensyarah proses tempat-tempat wisata sehingga tamu itu betul-betul memahami apa isi tempat wisata itu, dan juga menunjukkan arah-arahnya, guiding ya. Yang kedua storytelling itu bagaimana Ustaz? Storytelling itu menceritakan sejarah, menceritakan riwayat, kemudian bercerita sehingga membuat tamu itu merasa nyaman. Yang ketiga pengaturan jadwal. Nah, ini pengaturan jadwal ini cukup penting ya, karena agak rewel ya. Rewel itu bahasanya apa ya? Mintanya itu banyak gitu. Dan kadang jadwal yang sudah kita tentukan itu terkadang bisa berubah setiap saat. Digoreng dadakan ya, seperti tahu bulat seperti itu. Nah, kita juga harus menyiapkan plan bagaimana ketika ini berubah. Nah, ini harus ada rencana selanjutnya. Jadi tamu itu tidak nganggur gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang keempat tentu pelayanan kepada tamu ya, mulai membawakan koper, membawakan tas ya, atau mungkin membawakan apa keperluan yang diinginkan, dan kita perlu siapkan semuanya. Dan yang kelima, konten dan dokumentasi, ini yang penting ya. Nah, itu semua dari skill pariwisata tadi itu ada di SKKNI. Apa itu SKKNI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, itu ada di SKKNI, baik itu SKKNI Pemandu Wisata, SKKNI Pemimpin Perjalanan Wisata, dan juga nanti SKKNI yang lain seperti SKKNI hotel, pelayan hotel, dan seterusnya. Nah, ini bagus kalau kurikulum PBA itu bisa berbasis SKKNI ya. Jadi karena sekarang itu tuntutannya dengan dunia industri dan dunia kerja ya, atau DUDI. Nah, mau tidak mau kurikulum PBA kita ini nanti harus sejalan dan selaras dengan SKKNI. Nah, misalnya kalau ada luarannya dari prodi PBA nanti menjadi pemandu wisata ya, ada mata kuliah bahasa Arab pariwisata. Nah, dari mata kuliah itulah nanti sebisa mungkin sesuai dengan SKKNI, atau mungkin bahasa Arab untuk jurnalistik ya, bagaimana menjadi jurnalis. Nah, itu juga sebaiknya sesuai dengan nanti SKKNI-nya jurnalistik. Karena kemarin kita mungkin sama-sama mengetahui ya, ada isu akan ada prodi-prodi yang kurang relevan akan ditutup. Nah, maka tugas kita sebagai pemerhati dan pegiat bahasa Arab di Indonesia ini ya, tugas kita adalah menyesuaikan bagaimana bahasa Arab ini nanti bisa relevan dan bisa sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini. Salah satunya apa ya, dengan penyesuaian ke SKKN itu tadi. Nah, inilah integrasi SKKN dalam pembelajaran bahasa Arab pariwisata ya, yang saya lakukan teman-teman sekalian. Saya ikut di tour leader itu, di perkumpulan travel itu, karena di kampus kami di UM ini juga baru mendirikan travel Januari kemarin ya. Nah, sehingga membutuhkan banyak sekali tour leader, dan saya pun juga ikut meramaikan ya tour leader di UM ini, terutama nanti ketika ada tamu-tamu dari yang berpenutur Arab. Nah, SKKN ini apa teman-teman sekalian? SKKN ini adalah standar nasional kompetensi kerja yang mencakup, yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge tentang apa? Tentang pariwisata.
Jadi maharoh itu sudah kita pelajari di semester 1, 2, 3, 4, 5. Nah di semester 6, 7, 8 ini kita fokus ke upgrade skill ya. Upgrade skill yang non skill kebahasa Araban ya. Karena skill kebahasa Araban yang seperti istimak kalam kita kiroah itu sudah kita selesaikan di semester awal. Nah, di semester selanjutnya tinggal kita upgrade skill. Skill apa? Skill keterampilan minor ya. Seperti misalnya pemandu wisata, jurnalistik, kaligrafi, atau mungkin minor komputer ya, minor IT ya, minat pada pengembangan media itu silahkan. Yang kedua adalah keterampilan ya, skill. Di sini ada skill apa Ustaz di sini tuh? Skill di sini adalah berkaitan dengan skill profesi yang minor dituju tadi. Kalau skill pemandu wisata, maka di situ nanti akan ada di SKKN nomor 59 itu tahun 2009 itu ada hal-hal apa yang harus dilakukan oleh tour leader atau pemandu wisata ketika dalam keadaan seperti ini. Ketika dalam keadaan seperti ini harus bagaimana? Misalnya ketika kita membawa tamu perorangan dengan tamu rombongan itu nanti perlakuannya beda. Tuh, jangan sampai nanti ketika kita membawa tamu itu tidak terpuaskan ya. Misalnya beliau harus menunggu lama ketika akan check-in hotel, atau beliau harus menunggu lama ketika turun dari pesawat untuk kita jemput. Nah itu jangan sampai seperti itu. Yang ketiga adalah attitude kita atau sikap kita, ya, karakter kita bagaimana terhadap tamu. Nah untuk SKKNI yang paling relevan ini ada SKKNI pariwisata ya, ada tour guide, tour planner, dan tour leader. Ada SKKNI kebahasaan ya, tentang terjemah itu juga ada juga nanti SKKNI untuk hospitality ya, berkaitan dengan hotel, restoran, dan untuk pelayanan tamu. Nah sehingga nanti harapannya ke depan apa, RPS yang ada di PBA itu bisa mengacu ke SKKNI. Dan juga ada praktikum atau PKL lapangan ya, insya Allah saya rasa sudah ada semua di beberapa kampus ya. Dan juga simulasi ya, simulasi artinya begini, simulasi itu kenapa kok penting Ustaz simulasi? Karena tidak semua dari kita di PBA ini sudah pernah naik pesawat. Nah, tidak semua dari kita di PBA ini sudah pernah bermalam atau check in atau check out di hotel gitu. Nah itu pentingnya simulasi ya. Nah, sehingga ketika kita belum pernah naik pesawat, kemudian kita membawa tamu dan kita harus naik pesawat, itu tentu akan membutuhkan penyesuaian yang lebih lama dibandingkan ketika kita sudah punya pengalaman naik pesawat. Atau mungkin kita sudah pernah masuk ke suatu destinasi tempat wisata. Nah, ketika kita membawa tamu, tentu kita lebih percaya diri ya, dibandingkan ketika kita belum pernah masuk ke tempat wisata tersebut dan harus membawa tamu gitu. Nah, itulah pentingnya simulasi. Kemudian penilaian berbasis kinerja dan skill. Inilah nanti harapannya ketika sudah semester 6, 7, 8 itu ada lebih banyak ke dunia usaha dan dunia industri. Outputnya apa ketika kita sudah mampu seperti itu? Yang pertama tentu komunikasi bahasa Arab sudah bagus ya, terutama untuk aghlot khosoh ya, untuk lisyahnya ini. Kemudian bisa memandu wisatawan Arab. Nah, ini harapan minor yang bisa kita berikan. Kemudian memberikan layanan profesional, bisa lulus sertifikasi kerja atau berwirausaha, dan juga siap bekerja atau bisa menjadi pengusaha. Sehingga apa? Isu-isu yang disampaikan kemarin ketika di Kemendikti-Saintek itu sudah kita tepis dengan seperti ini. Sudah kita siapkan dengan seperti ini. Nah, ini salah satu hasil riset disertasi kemarin ya. Jadi ada bahasa Arab untuk pariwisata. Nah, ini kebetulan bukunya memang belum diapa-apakan ya. Silahkan nanti kalau dari teman-teman UIN Madura ingin memanfaatkan dengan senang hati ya. Memang dari setelah hasil disertasi itu karena banyak mengabdi di beberapa tempat, jadi dan terutama setelah itu kan COVID ya, COVID masih new normal. Nah sampai sekarang new normal pun juga apa ya, lebih banyak aktivitas, apalagi sekarang dengan kalau kata teman saya itu ada Mbak Evi ya, Mbak Efisiensi itu. Nah jadi tamu-tamu dari Saudi mungkin juga kena Mbak Evi juga ya, jadi ada efisiensi juga. Nah jadi apa terutama yang saya rasakan ya, kunjungan ke kampus itu tidak seperti dulu sebelum corona sebelum COVID ya, kalau kunjungan ke kampus. Tapi kalau kunjungan ke tempat wisata itu saya rasa normal ya. Tapi untuk yang ke kampus, kunjungan tamu Saudi ke kampus itu tidak seramai yang sebelum COVID. Nah dari buku hasil riset ini teman-teman sekalian ada beberapa tema ya.
Yang pertama yaitu tema menjemput tamu di bandara ya. Ustadz, kenapa kok di bandara? Nah, karena tamu internasional ya pasti masuknya lewat bandara internasional juga. Ini nanti bagaimana cara menjemput tamu. Jadi cara menjemput tamu itu tidak seperti kita menjemput saudara ya. Nah itu berbeda, ada tekniknya juga bagaimana ini seperti ini misalnya ya ada membawa papan nama, kemudian menginformasikan tempat wisata, kemudian berkenalan, mujamalah dulu. Nah disitulah menjemput tamu di bandara. Kemudian ada yang tema yang kedua ada check in dan check out hotel ya. Bagaimana nanti prosedur check in perorangan, bagaimana nanti prosedur check in grup. Nah itu sudah ada semuanya. Kemudian tema yang ketiga yaitu berwisata di beberapa tempat ya, ada di kebun binatang, di pantai, di pegunungan, wisata kuliner ya, dan juga ada, memang saya tidak masukkan wisata religi ya, karena ketika masuk ke wisata religi itu orang Timur Tengah itu tidak apa ya, kadang ada yang senang, kadang ada yang kurang senang gitu. Apa? Oh ya, betul ya. Jadi ada yang apa pendapatnya beragam ya itu. Jadi tentang siyahah diniyah itu. Nah, tapi jadi lebih banyak ke yang netral-netral saja gitu. Terutama suka ke tempat yang ada airnya, ada hijau-hijauannya, itu suka ya. Kalau di Malang itu seperti di Selekta, nah, kemudian pokoknya di kebun-kebun, nah kebun teh itu suka sekali mereka itu. Kalau di tempat-tempat seperti itu ya, katanya serasa di surga gitu itu. Nah kemudian yang terakhir adalah wisata belanja. Ini memang sudah sesuai urutan ya, urutan tamu datang, kemudian tamu check in, check out, kemudian berwisata, dan terakhir itu adalah wisata belanja. Itu yang memang urutannya seperti itu. Dan ada latihan terutama berkaitan dengan latihan perencanaan ya. Karena perencanaan ini memang tidak semua orang mahir, para mahasiswa-mahasiswa sekalian ya. Saya juga beberapa tempat kerjasama dengan beberapa travel itu juga ya apa ya, sempat ayel-ayelan. Ini nanti jam segini sudah makan siang. Enggak, makan siangnya jam segini aja gitu. Nah ternyata betul. Nah, ternyata tamunya minta makan siang lebih awal gitu. Nah, itu apa ya, perkiraan timing itu memang harus betul-betul perencanaan itu matang ya. Dan ketika perencanaan itu sudah matang, kita perlu siapkan alternatif plan A, plan B, plan C, dan seterusnya itu. Supaya apa? Supaya plan A misalnya tidak terwujud, berarti masih ada plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah ini strategi apa Ustadz yang perlu kita siapkan? Tentu yang pertama melatih maharoh bahasa Arab ya. Saya rasa insya Allah kalau di Madura itu af'alu qawiyahnya ya murtafi'ah a'la ya. Insya Allah sudah siap. Kemudian aktif di komunitas pariwisata. Nah, ini yang penting ya. Jadi dari sekarang sudah mulai kita jajaki beberapa travel agent dan seterusnya, hotel-hotel, kemudian transportasi ya. Itu ketika ada tamu datang kita sudah siap ya, transportasi listnya itu mana saja, kendaraannya Alphard atau mungkin Pajero atau Fortuner dan seterusnya, itu kita sudah siap. Kemudian latihan skill medsos ya, bagaimana untuk dokumentasinya ya. Nah insya Allah teman-teman sekarang sudah lebih menguasai ya daripada dosennya. Kemudian membangun personal branding ya, bagaimana bahwa kita membranding diri kita sendiri itu adalah pemandu wisata bahasa Arab ya. Terutama ketika kita nanti bisa bergabung di apa namanya, saya lupa, asosiasi HIPMI ya, HIPMI apa, asosiasi tour leader itu ada sendiri asosiasinya. Kemudian kita mulai dari guide lokal ya. Nah, apa Ustadz guide lokal itu maksudnya bagaimana? Guide lokal itu kita mulai dari menggaiti keluarga kita sendiri untuk berwisata, menggaiti saudara kita yang dari luar kota datang ke kota kita. Nah itu kita mulai gaiti gitu. Karena kalau tour guide itu memang apa ya, tidak ada jam yang pasti ya, waktunya itu 24 jam ya. Kadang malam itu sudah jam 2 pagi sudah harus nganter ke bandara karena tamunya terbang penerbangan paling pagi. Nah, atau mungkin kadang jam 11 malam, jam 12 malam itu baru sampai ke hotel karena tamunya baru pulang wisata di tempat yang wisata malam seperti BNS, Batu Naik Spektakuler itu, atau mungkin di Malang Naik Perdes ya.
seperti itu. Nah, jadi memang jamnya sebagai pemandu wisata itu tidak mesti. Nah, kita latih jadi kita kalau memang kita passion sebagai pemandu wisata ya kita latih dari sekarang ya, menjemput tamu jam 12 malam atau mengantar tamu, jemput di stasiun, mengantar ke tempat wisata, dan memang ya kita harus latih bahwa ya semuanya itu belum bisa menghasilkan apa seperti yang kita harapkan gitu. Kemudian praktek dan simulasi langsung, kemudian observasi dan identifikasi tempat wisata. Nah, ketika ada tamu mau datang, berapa hari mau datang? 3 hari. Nah, itu kan kita sudah harus berpikir 3 hari itu akan dibawa kemana saja. Nah, yang sini sudah, kemudian setelah dari sini kemana. Dan tempat wisata itu kan pasti ada apa ya, ada spesifikasinya ya. Ada yang buka pagi, buka siang, buka malam, kemudian nanti makannya bagaimana, kemudian nanti istirahatnya, transportasinya. Nah, itu perlu kita pikirkan dari sekarang. Inilah yang ada di STKNI Pemandu Wisata dan Tour Leader tadi. Nah, saya waktu melayani tamu Arab itu ya, ketika pulang saya antar sampai bandara, saya wrapkan kopernya semuanya saya check-in kan, semuanya lengkap. Terakhir itu dari beliau itu memberikan apa ya, semacam nggak tahu kayak kertas gambarnya Raja Saudi gitu loh, kemudian digulung, kemudian dimasukkan ke kantong saya. Nah, itu yang membuat saya terus, oh dari situlah saya berpikir bahwa oh ternyata bisa ya menghasilkan. Padahal saat itu saya belum terpikirkan bahwa itu akan bisa menghasilkan produktivitas ya. Ternyata saya hanya apa ya, ikhlas berkhidmah begitu saja, melayani tamu begitu. Ternyata setelah tamu itu dilayani juga beliau akan memberikan reward kepada kita. Ketika itulah saya baru memikirkan bahwa oh ternyata bisa ya bahasa Arab pariwisata ini kita kembangkan. Apalagi di kampus besar sekarang, kalau di UM sendiri sudah ada travelnya ya. Saya rasa juga nanti UIN depannya juga punya travel, juga punya apa pusat bisnis dan seterusnya, juga punya pusat bahasa dan seterusnya. Nah, inilah akan perlu pengembangan ke sana. Dan juga mungkin nanti dari teman-teman kita semua akan mendirikan apa travel atau lembaga pariwisata dan seterusnya, atau bisa jadi travel itu hanya khusus untuk nasional ya, domestik, seperti KKL, anak-anak sekolah itu apa studi tour dan seterusnya. Ada juga nanti yang mainnya di Asia Tenggara, ada juga nanti yang mainnya di Eropa Timur Tengah. Silahkan, itu seperti itu. Jadi kalau untuk Asia seperti Malaysia, Brunei, kemudian Thailand, Vietnam itu insya Allah alhamdulillah saya sudah ada beberapa link ya dari travel itu. Jadi sehingga apa nanti ketika KKN atau KKL yang luar negeri itu berapa, misalnya 40 orang atau 80 orang itu bisa nanti dihitungkan dan seterusnya itu. Dari situlah pengalaman saya dalam menjalani proses berkaitan dengan pariwisata ini. Itu seperti itu. Syukran ala musyarakatikum ayat tolabah. Mungkin hal ini ada rekomendasi. Mungkin lakum soal. Ada suaranya mantul ya tadi. Waro Odisa. Nanti make di laptop dibuka di Zoom, nanti akan bunyi ke ya bisa tuh di mute jadi dibuka.
di end Pak. Zoom-nya dimatikan. Oh gitu ya. Iya, jadi keluar semua. Apa? Aset. Tadi sore ya, Habibi. Tadi sore ya. Gimana? Kok baru saya Keluar di Zoom banget. Bisa. Ini dia. Biblia. Tidak hilang. Zoom kayak macet. Bagaimana tuh? Iya, cekak. Cekak nanti panas sekarang. info lagi. Dia boleh. Lima kali lah. الآن سنختم باب الأسئلة والمناقشة بالجانب والحكم والمسألة مع الابتداء بالاتصال ومن سؤال فعلي أن يتفضل مشكورا تفضل Zoom saya bisa. Oh, mute. Oke. Jadi di sini tadi di dalam kompetensi mahasiswa PDA terdapat kemampuan bahasa Arab komunikatif dan juga instruktural skill. Di mana salah satunya itu di dalam instruktural skill memahami budaya Arab. Lalu jika ada seseorang pemandu wisata yang fasih dalam berbahasa Arab, akan tetapi tidak memahami wisatawan Arab, apakah pelayanannya itu akan maksimal atau tidak? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa juga? Ya, mungkin hanya itu. وبعد هذا شرحت مجال السؤال الثاني فهذه من الفضول الجواب للاستعداد ونظرا لي الوقت أؤمن الكلام مباشرة إلى المحدث مباشرة بالإجابة وعلي أن يتفضل مشكورا. Soal, yakni ana lam asma' jayidan. Ustaz Maulana. Oke, wait. Ustaz Maulana, Mas Maulana. Baik, tadi kan di dalam kompetensi mahasiswa PBA terdapat kemampuan bahasa Arab komunikatif dan juga instruktural skill. Di mana di dalam instruktural skill salah satunya adalah memahami budaya Arab. Lalu jika ada seseorang pemandu wisata yang fasih dalam berbahasa Arab akan tetapi tidak memahami budaya wisatawan Arab, apakah pelayanannya itu maksimal atau tidak? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Baik, kita ditanya soal berikutnya. Jadi oke.
pemahaman terhadap budaya itu sangat penting sekali ya. Nah, sehingga kita ketika memahami suatu budaya dari suatu negara atau dari suatu bangsa itu akan membuat kita mengetahui apa kebiasaan dan apa yang diinginkan. Itu seperti itu. Sehingga nanti dampaknya apa? Dampaknya adalah pada pelayanan ya. Dampaknya adalah pada pelayanan, terutama pelayanan kita selaku pemandu wisata kepada customer kan seperti itu. Nah, kalau tidak memahami dampaknya apa Ustaz? Dampaknya ya kurang maksimal ya pelayanannya itu seperti itu. Maka dulu kalau zaman saya kuliah itu ada namanya mata kuliah Tafahum Sakofi, pemahaman atau cross culture understanding. Untuk memahami apa? Untuk memahami budaya Arab itu, untuk memahami tradisi-tradisi kebiasaan orang Arab itu. Apalagi orang Arab itu kecenderungannya apa? Kecenderungannya kalau di Arab itu beliau itu keluar di waktu malam dan cenderung berada di rumah di waktu siang. Itu seperti itu. Kebalikannya dengan di Indonesia. Di Indonesia itu ketika di Indonesia itu lebih banyak aktivitas itu siang hari, sedangkan malam hari itu mayoritas istirahat. Ini kebalikan dengan orang Arab. Kita kalau ke Arab itu siang itu sepi, tapi kalau malam itu semakin ramai. Sampai kapan? Ya sampai menjelang pagi gitu. Kemudian setelah subuhan istirahat, kemudian sepi. Jadi mall apa itu sepi gitu. Tapi ketika sudah malam, itu ramai, tempat-tempat umum itu akan ramai. Itulah salah satu dari kebiasaan orang Arab. Ketika kita bisa memahami itu tentang cross cultural understanding, maka akan memaksimalkan potensi kita dalam terutama melayani tamu tadi gitu. Maka mau tidak mau ketika kita berhubungan dengan waktu tadi, mau tidak mau suka tidak suka kita harus apa istilahnya siap, ready, dibutuhkan kapan saja. Itu seperti itu. Itu dari satu aspek waktu. Dua, dari segi aspek contohnya lagi makanan ya. Nah, makanan ini tidak semua orang Arab suka atau cocok dengan makanan di Indonesia. Nah, ketika kita nanti membawa tamu wisatawan dari Arab, itu perlu kita pikirkan betul lokasi makannya nanti di mana. Gitu. Dan tidak semua menu itu mereka cocok gitu. Saya ingat waktu saya mendampingi tamu dari Arab ya, waktu itu beliau minta susu tanpa gula. Itu sampai pelayannya itu balik 3 kali. Susu tanpa gula. Ya, oke. Datang pelayannya itu memberikan susunya. Kemudian diminum. Kok manis gitu? Minta ganti. Saya minta ganti ke pelayannya, minta ganti lagi. Diminum lagi, kok manis lagi? Kemudian saya nggak percaya, saya rasakan, iya kok manis gitu. Minta ganti lagi, sampai 3 kali, itu masih manis lagi. Akhirnya nggak diminum, lesu orangnya itu. Apa nesu itu ya? Kecewa gitu ya, kecewa orangnya itu. Nah begitu kecewa, saya tanya loh, pelayan Mas, ini kan saya minta tamunya itu susu tanpa gula. Mohon maaf Pak, di kami adanya susu kental manis. Ya, susu kental manis otomatis ya memang manis ya. Itu adanya itu. Ya, susu lain nggak ada. Ya sudah, akhirnya orangnya minta ganti tempat makan gitu loh. Nah, mau tidak mau kan kita harus membayar yang sudah dipesan tadi. Nah, namanya kalau orangnya tamunya mau minta udah kita ganti tempat lain, pindah tempat lain, ya mau kita harus ganti gitu kan. Mau tidak mau kan kita bayar tempat itu tadi. Nah kalau kita tidak matangkan di perencanaan kan nanti kita bisa mubazir ya, rugi kan gitu loh, membayar makanan yang tidak dimakan kan otomatis akan ada tambahan biaya lagi, pindah resto lagi. Itu seperti itu. Begitu insya Allah kira-kira ya terkait dengan pemahaman budaya itu tadi. كيف سألها معكم في هذه الإجابة القيمة؟ وبما أن السؤال الأول قد تمت الإجابة فسنذكر بدال سؤال ثاني فليتفضل صاحبه مشكورا. Ada? Gak ada. Dari taraf Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
Saya Maulana Abdillah, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas. Terima kasih pertama-tama kepada Bapak ini pengampu. Bapak pengampu sudah menghadirkan materi serta materinya yang menurut saya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, jangan-jangan saya memiliki keinginan untuk bertanya. Tapi pada materi kali ini karena sepertinya menarik dan ini saya merasa fun saya di sini. Ya, pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Destinasi seperti apa yang memungkinkan menarik bagi orang Arab di sana? Yang mungkin tadi sudah disebutkan seperti gunung, pantai dan lain sebagainya, tapi faktanya di lapangan, karena kebetulan saya memiliki hobi mendaki gunung, sejauh ini saya belum pernah sama sekali bertemu dengan orang Arab yang mendaki gunung, baik itu di camping ground atau di puncak gunung sekalipun. Kalau orang kulit putih itu banyak sekali. Nah, kalau orang kulit putih banyak. Jadi yang laku itu guide yang bisa bahasa Inggris. Ya, yang bisa bahasa Inggris. Nah, apakah memang tidak ada tentang itu karena tidak ada fasilitas hingga orang Arab ini sampai jatuh dulu saya. Apakah memang tidak ada fasilitas atau memang fasilitas itu sehingga orang Arab tersebut tidak ada yang bermain atau mengikuti destinasi ini, atau memang ini tidak sesuai dengan budaya atau kebiasaan mereka, jadi bukan ini destinasi yang mereka suka. Nah, karena begini, kami atau saya pribadi masih sering memandang kata Arab itu bukan sebagai etnis atau budaya, tapi saya sendiri sering memandang Arab itu agama seperti itu. Jadi agama sama gunung ini jauh gitu. Jadi ini yang menghukum pola pikir kita sehingga terperangkap seperti itu. Karena ya kebetulan saya di informasi juga sedang menyusun untuk punya tim open trip ya. Jadi teman-teman kelas ini kalau mau wisata butuh guide untuk bergunung ke tempat di luar sana atau punya air outdoor, bisa kontak saya dan kita lengkap dengan teleponnya dengan guide-nya sebelum itu. Dan juga ada paket juga seperti kalau teman-teman juga mau kegiatan di luar outdoor tapi pusing ini mau isi acara apa, ada juga event organizer-nya, jadi kita jadi ya seperti itu ya. Jadi itu pertanyaannya Ustaz, mungkin apakah memang budayanya atau ada solusinya cocok. Jadi kalau memang ada solusinya mungkin nanti ini akan saya jadikan cabang untuk open trip khusus orang Arab, jadi dari teman-teman PBA di sini ya seperti itu. Dan terima kasih Ustaz, mohon ada itu soal kanalnya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi orang Arab kok tadi ada tema gunung, tapi kok jarang naik gunung ya? Karena orang yang baik naik gunung itu malah orang Eropa yang sedang berjalan ya. Karena apa ya, gunungnya itu bukan gunung yang harus mendaki gitu ya. Misalnya memang apa kita harus belajar ya bahwa sepengetahuan saya ya, di Arab sana itu memang pertama negara kaya ya, karena memang minyaknya melimpah ya. Nah, sehingga yang kedua menimbulkan budaya yang apa? Budaya yang nyaman. Jadi mereka tidak mau sengsara dalam hidupnya. Nah, apalagi seperti mendaki itu kan memerlukan tenaga dan menguras energi. Nah, itu seperti itu mereka kurang suka. Terus sukanya bagaimana, Ustaz? Sukanya yang seperti Gunung Bromo gitu.
Jadi naik ke gunung yang sudah ada jeepnya, dijemput, nah kemudian diantar sampai tujuan, naiknya ke kawah, naik kuda. Itu seperti itu tuh Mas. Jadi memang bedanya orang Arab dengan orang Eropa itu seperti itu. Kalau orang Eropa cenderungnya senang berjalan ya, senang eksplor yang sebagainya itu. Itu seperti itu. Nah yang kedua, memang betul ya, orang Arab, apakah Arab itu identik dengan Islam? Tidak ya. Di Arab juga kalau kita selain dua kota suci ya, selain Mekah dan Madinah itu kan bebas ya. Orang kan tidak harus berpakai jilbab ya. Nah apalagi yang namanya dunia malamnya di Dubai itu kan, juga di Mesir itu kan, ketika di pinggir-pinggir sungai itu kan juga dunia malamnya juga kira-kira ya hampir sama ya, namanya dunia malam ya kan, seperti itu gitu. Itu memang ketika berwisata itu tidak hanya menawarkan yang aspek-aspek yang kecenderungannya itu ya banyak ya aspeknya ya, itulah. Jadi wisata halal pun ketika dilabeli pun juga halalnya itu kan halal dalam bentuk makanan, minuman dan semuanya ya, dalam hal ini yang lain-lainnya selama tidak melanggar syariat Islam itu. Nah, memang orang Arab memang suka ya hal-hal yang istilahnya explore yang dalam hal alam terutama ya, itu seperti itu. Jadi berkaitan dengan nanti wisata halal, nah itu kan yang halal adalah makanannya, minumannya, dan semua aktivitasnya yang selama tidak melanggar syariat agama. Terus pertanyaan yang ketiga tadi apa? Kemungkinan untuk buka open trip di gunung orang Arab ke. Oh ya, ya itu. Jadi kalau orang Arab kemungkinannya ya harus ada fasilitas yang seperti di Ijen itu Mas ya. Di Ijen itu kan ada didorongnya, ada taksi manusianya itu kan ya. Kalau mereka suruh naik, itu saya nggak yakin mereka itu mau. Itu gitu ya. Kalau sepengalaman saya ya, maunya ya nanti pokoknya ada fasilitasnya lah ya. Itu seperti itu. Orang diselect aja minta naik kayak mobil golf gitu kok, yang kayak Bugikar gitu loh. Itu seperti itu kok. Ya kita harus siap seperti itu gitu. Jadi ya memang permintaannya tinggi banget gitu loh. Itu di situ berkaitan dengan pelayanannya seperti itu. Kalau open trip nggak apa-apa Mas, open trip aja ya, nggak harus ke gunung ya. Nah itu yang penting itu, karena banyak sekali dari Timur Tengah itu tanya berapa itu juga insya Allah banyak yang menanyakan ya. Mungkin kalau sudah nanti selesai lulus ini kan semester 6 ya, 7, 8, nah itu sudah mulai merintis di sosmednya. Nah itu nggak apa-apa, itu nanti dari teman-teman itu juga beberapa banyak yang ingin ke Indonesia, itu seperti itu. Kami tahu. Sebelum kita waktu ini malam berbagi komentar. Pertama dari banyak hal yang kami dapatkan dari pengembangan struktur desa ini sangat luar biasa. Antaranya yang sedang saya diskusikan di program media, bagaimana mengembangkan kurikulum bahasa untuk wisata. Semoga dalam beberapa kehidupan kita tidak memang sekali karena memang bahasa Arab itu jarang yang itu daerah sebetulnya ini sangat potensial. Saya lihat YouTube-nya Asmar Taman kayak Saudi yang itu di Saudi ekspor kekayaan atau wisata dari Saudi itu videonya luar biasa.
berarti peluang untuk bahasa wisata itu juga sangat tinggi. Seperti jadi bentuknya tabungan itu sangat banyak sekali. Yang kedua, apa tadi saya berikan kompetensi itu untuk media yang di kampus atau di SMB, karena kebetulan yang di SMB itu dulu punya kalau mahasiswa dan mengambil sekali saya kakak dari itu karena ketika pengenalan kalau biaya berapa biaya kemudian sertifikat kompetensi untuk mengambil. Nah, berikutnya orang yang itu banyak sekali dari tour leader bahkan foto di dan banyak sekali yang menjadi leader itu pendidikan teknologi dan itu orang juga banyak. Artinya peluang sarjana PBA yang di tour leader kemudian menjadi owner travel berbahasa ini rata-rata saya alumni Saudi itu banyak yang dari kemudian lama-lama jadi fasilitas hotel tiba-tiba jadi cuaca banyak. Nah, kayaknya ini yang sudah apalagi saya kira itu saya supaya berasal dari kita mendorong sukses terutama di dunia usaha dan dunia sendiri usaha dari terima kasih itu yang harus saya sampaikan. Waktu ada soal ini kuasa dijawab. Aku bersyukur jadikan yang hadir Dr. Midyas Abdul minta soal hadir Muhammad bin Khairullah. Dalam akhir. Jadi statement closing statement jadi Mungkin benarkah yakni al-kalimat al-akhirah minkum ya Dr. Midyas Abdul Syakir. Waalaikum warahmatullahi. Kalam akhir Dr. If. Kalam akhir. Baik, kalam akhir. Jadi inilah peluang pembelajaran bahasa Arab untuk pariwisata. Kita manfaatkan betul ya bahasa Arab untuk pariwisata ini, kita kembangkan betul bersama-sama. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Luhari juga banyak sekali ya teman-teman dari Madura itu di Arab Saudi itu tinggal 3 bulan untuk iqomah. Jadi pengalaman-pengalaman yang berharga, kemudian dia bisa menjadi tour mutawif ya. Jadi tour mutawif itu setelah selesai satu travel pergi datang lagi travel berikutnya, pergi datang lagi travel berikutnya. Itu sampai teman saya itu jadi seperti itu, pulang bisa beli Avanza 1 ya. Itu pengalaman teman saya selama kurang lebih menemani mutawif kurang lebih 2,5 tahun ya. Itu seperti itu, dan bahkan beliau sendiri sekarang juga punya nama ya. Karena sekarang beliau lebih memilih berkarir sebagai dosen ya, karena sudah menikah, sudah berkeluarga. Selama masa beliau itu lulus sampai selesai itu mengumpulkan modal ya dari situ. Itu saya kira menarik sekali. Yang terakhir, mari kita tekuni betul PBA ini, sehingga bisa menjadi, karena sudah membawa berkah ya, sudah terbukti membawa berkah ya, baik dari segi diniyah dan tijariyah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan di kalam akhir ini. Baik, aku bersyukur dan langsung hari kalimat al-Baliyah. Wal'an qabla an karim hadhihi al-jalsa awal an uqaddim lakum ba'd al-munasabah wa al-muhimma hasan wasf wa
والاستفادة عن هذه المحاضرة القيمة. أننا كطلاب قسم التعليم العربي نتعلم هذا الموضوع لنقول مرشدين بسياحية قادرين على التواصل باللغة العربية العصرية. المثال Travel Agency Arab Friendly ونهتم بنظام PSKKMD وبالمهارات السياحة ولتقديم المعلومات عن الأماكن السياحة بطريقة جيدة وواضحة يساعدنا على تنمية مهاراتنا اللغوية والاجتماعية. بما قد بين لنا دكتور ميديا صبر من شخصنا آنفا بأن اللغة العربية لم يستطيع إلى دور معين في المدرسة فقط. Baik, mungkin hakada Bapak ini Astagfirullahaladzim itu dari akhbar Sa'ul kana dari ka'ankutin Al-Ana dari kutin Akhirnya ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dokter, masya Allah. Syukran. Wallahi narju nurakum fil jami' yani di natasil insyaallah. Naam, waqtina karena sanastafid minkum aktsar yani. Naam insyaallah. Akan dalik ya dokter. Mubarak lakum insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Marilah.